మంచిది, ఒక చిన్న వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుని ధ్యానించుకుందాం. अच्छी बात है, हम एक छोटे से वचन को पढ़कर उसको नमन करेंगे। ఇదను వాక్య ధ్యానము కొరకు आज के वचन के लिए మత్తయి సువార్త मत्ती सुवार्ता 3వ అధ్యాయం उसका 3रा अध्याय 17వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. उसके 17वें वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। ఆ, और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ఓకే, అందరూ కూడా తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకుంటే చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకు వందనాలు నాయనా. परिशुद्ध स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। అయ్యా, మమ్మల్ని అందరినీ గడిచిన వారమంతా సజీవ లెక్కలో ఉంచి परमेश्वर, आपने पिछले सप्ताह से आप इस सप्ताह तक हमने जीवित सभा में रखा, हम आपको ఈ धन्यवाद। దినమున నీ సన్నిధిలో నిలబెట్టినందుకు నీకు వందనాలు. आज के दिन आपकी कली से हमें खड़ा करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते ఇప్పటి వరకు పాటలు పాడి నేను గణపరుచున్నాం. हैं। अभी तक हमने स्तुति के द्वारा आपकी महिमा की परमेश्वर। మరి సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాం. इस समय पिता परमेश्वर वचन का नमन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। నీ వాక్యము మాకు జీవాహారము నాయనా. आपका वचन हमारे लिए जीवा आहार है నీ परमेश्वर। వాక్యము మమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది, आपका वचन हमें जिंदा रखता है परमेश्वर। మంచి మార్గములో నడిపిస్తుంది, अच्छे रास्ते पर हमें चलाता है मेरे మమ్మల్ని राजा। నీ పోలికలోనికి మారుస్తుంది. आपके स्वरूप में हमें ढालता है मेरे राजा। ఆ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా उस वचन को जब हम ध्यान करते हैं प्रभु जी, శ్రేష్టమైన సంగతులను మాకు బయలుపరచండి. श्रेष्ठ बातों को हमें बताइए पिता ఈ परमेश्वर। వాక్యము ద్వారా మా హృదయములను తట్టండి, आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदय को खटखटाइए, నూతన సంగతులను నేర్చుకునే కృప చూపండి. नई नई बातों को सीखने के लिए कृपा करे परमेश्वर। అయ్యా, మా ఇరువురిని కూడా ఏకాత్మ చేత నింపండి हम నాయనా. दोनों को भी आपके आत्मा से बांध दीजिए। అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించే కృప చూపండి. सभी को समझ में आए इस तरीके से समझाने के लिए हमारी ఈ सहायता। స్థలమంతటిని నీ ఆత్మ ఆధీనంలోనికి తీసుకోమని इस जगह को पूरे आपके आत्मा के अधीन में ले, इसलिए యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను प्रभु తండ్రి. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन आमीन। గడిచిన వారంలో 16వ వచనం నుండి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం. पिछले सप्ताह में हमने 16वें वचन में से पढ़कर कुछ सीखे बातें हमने। యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను యొద్దకు వెళ్ళిన సంఘటన, यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास गए थे, इस बात को हमने सीखा। యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మమును తీసుకుని నీళ్ళలో నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब वो पानी से बाहर आए थे, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పావురం వలె ఆయన మీద వ్రాలినట్టుగా చూసుకున్నాం. परिशुद्ध आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा था, हमने देखा है। ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత इस संघटना होने के बाद ఆకాశము నుండి ఒక స్వరము వినబడింది. आकाश में से एक आवाज सुनाई दी। ఏంటి ఆ స్వరము? वो आवाज क्या थी? ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ये मेरा प्रिय पुत्र है। తండ్రి అయిన దేవుడు पिता परमेश्वर యేసుక్రీస్తును ఉద్దేశించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. यीशु मसीह के उनको उद्देश्य करके वो कह रहा है, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని. इसके द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। సో ఈ యొక్క సందేశంలో 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనకు इस అర్థమవుతాయి. एक संदेश में हमें 3 मुख्य बातें समझ में आती है। ఇందులో ఒక గొప్ప సందేశం ఉన్నది. इसमें एक बहुत बड़ा वचन लिखा हुआ है, అది ఒక గొప్ప వ్యక్తి నుండి వచ్చింది. जो एक अच्छे व्यक्ति में से आया हुआ है, అది ఒక గొప్ప స్థలములో నుండి वो एक వచ్చింది. अच्छी जगह में से आया हुआ है। అంటే यानी कि యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్పబడిన ఆ మాట చాలా ఉన్నతమైన మాట. అది यीशु मसीह के बारे में जो बात कही गई थी, वो बहुत अत्यंत प्रसन्न करने वाली बात थी। ఆయన గురించి ఎవరైతే సాక్ష్యాన్ని పలికారో उसके बारे में जिसने भी ये बात कही है, ఆ పలికిన వాడు కూడా సామాన్యుడు కాదు. वो जो बात कही है वो व्यक्ति भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। సర్వోన్నతుడైన దేవుడిచ్చిన సాక్ష్యం అది. वो सर्वाधिकारी परमेश्वर ने साक्षी दी है। ఆ మాట చెప్పిన స్థలము కూడా భూమి మీద ఉన్న స్థలము కాదు. जिस जहाँ से बात की वो भूमि पर नहीं है, అది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుండి వచ్చినటువంటి वो మాట. परमेश्वर के स्थान में से आई हुई आवाज है। అందుకే అంటున్నాను, इसलिए ये कहते ఒక हैं, గొప్ప సందేశము एक बहुत अच्छा संदेश గొప్ప వ్యక్తి నుండి एक अच्छे व्यक्ति से గొప్ప స్థలములో నుండి ప్రకటింపబడింది. एक बड़ी जगह पर से वो आया था। సరే, అక్కడ ఉన్న సాక్ష్యం లేదా ఆ సంఘటన ఏంటి అని అంటే, ठीक है, वहां पर जो साक्षी है वो संघटना ये है, యేసుక్రీస్తును గురించి తండ్రి అయిన దేవుడు పలికిన మాట. यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर कहने वाली बात, ఆయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను इसके అని द्वारा అంటున్నాడు. मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, ये बात कही है। యేసుక్రీస్తు ఏం పనులు చేశాడు అక్కడ यीशु मसीह ने वहां ఆనందించడానికి? पर क्या काम किया जिससे परमेश्वर ఇంకా खुश ఆయన है? ఏమి పరిచర్య ఆరంభించలేదు. अभी उन्होंने अपनी सेवा कार्य आरंभ नहीं की थी, అదే మొదటి సంఘటన. वही पहली घटना है ये। ఆయన బాప్తిస్మములోనికి అడుగు పెట్టాడు. उन्होंने बपतिस्मा के लिए अपने कदम आगे ఆ बढ़ाए। సంఘటన చూసిన వెంటనే తండ్రి అయిన దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. उस घटना को देखते ही पिता परमेश्वर अपने साक्ष्य लोगों के बीच में बताते हैं। సహజంగా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని గురించి సాక్ష్యం పలకాలనంటే साधारण रीति से अगर किसी के बारे में हमें एक
एक साक्ष्य देनी है तो ఆ వ్యక్తిని గురించిన అవగాహన మనకు ఉండాలి. उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। అతడు మనకి కొన్ని నెలల నుండి పరిచయమైన వాడై कुछ ఉండాలి. महीनों पहले ही हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। అప్పుడే కొత్తగా పరిచయమైన వ్యక్తిని మంచివాడని గాని చెడ్డవాడని గాని చెప్పలేం. तभी हम एक व्यक्ति को ये अच्छा है ये बुरा है कभी नहीं कह सकते, ఎందుకంటే ఆయనను గురించిన గత జీవితం ఏంటి మనకు తెలియదు. क्योंकि उसका पिछला जीवन क्या है ये हमें नहीं मालूम है। కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తును గురించి ఒక్కసారిగా సాక్ష్యాన్ని పలికాడు. लेकिन पिता परमेश्वर अपने यीशु मसीह के लिए उन्होंने साक्ष्य दे दी। ఇది ఎలా సాధ్యము? ये कैसी साध्य बात है? అయితే యేసుక్రీస్తు మనకి భూమి మీద వచ్చినప్పటి నుండే పరిచయం. यीशु मसीह हमें इस भूमि पर आए तभी से हमें परिचय है यीशु కానీ मसीह का। ఎప్పటి నుండో యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడి దగ్గర ఉన్నాడు. लेकिन बहुत पहले से ही यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास थे। యోహాను సువార్తలో వ్రాయబడి ఉంది, యోహాను సువార్త में लिखा हुआ है, ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, आदि में वचन था, ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. वो वचन ही परमेश्वर था। అంటే ఆ వాక్యం ఎవరనంట? ये वचन जो है ये कौन है? యేసుక్రీస్తును గురించి ఇవ్వబడిన वो సాక్ష్యం. यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई बात है। ఆయన వాక్యముగా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా తండ్రి దగ్గర ఉన్నాడు. वो वचन था तभी से वो परमेश्वर के पास था। ఆయన తండ్రి యొద్ద ఉన్నప్పటి నుండి తండ్రికి ఆయన బాగా తెలుసు. वो जब पिता परमेश्वर के साथ था तभी से परमेश्वर को उसके बारे में मालूम है। అందుకే అప్పటి నుండి ఎలా ఉన్నాడు, वो जब से इसलिए ऐसा ही था, इसलिए యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అలాగనే वो ఉన్నాడు. जब भूमि पर आया तभी भी वो वैसा ही था। యేసుక్రీస్తు యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా यीशु मसीह का मन कभी भी దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టే విధంగానే ఆలోచన చేసేది. परमेश्वर को खुश करने का विचार करता था। అందుకే ఆయనను గురించి నేను ఆనందించుచున్నాను అని పలికాడు తండ్రి. इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ ये कहा। సహజంగా ఎవరైనా మనల్ని గురించి ఆనందించాలి साधारण అంటే रीति से अगर कोई हमें देखकर खुशी होना चाहिए, इसलिए వారికి ఇష్టమైన పనులను మనం చేయాలి. उनको खुश करने के काम हमें करने होते हैं। దేవుడు మనల్ని బట్టి సంతోషించాలని అంటే अगर परमेश्वर हमें देखकर खुश हो, इसलिए మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును బట్టి ఆయన वो సంతోషించడు, हमारे पास जितना पैसा है उसे देखकर खुश नहीं होगा। లేదా మనం వేసుకున్న వస్త్రాలను బట్టి ఆయన సంతోషించడు, हम जो पहनते हैं उन कपड़ों को देखकर वो खुश नहीं होगा। మనం చేసే జాబ్ ఆయనకి సంతోషాన్ని हम जो కలుగుచేయదు, काम करते हैं उसके द्वारा वो खुश नहीं होगा। మనం పోగు చేసుకున్న ఆస్తిపాస్తులు ఆయనకి సంతోషాన్ని हमने ఇవ్వవు. जितने कमाए हैं हमारी संपत्ति उसी के द्वारा खुश नहीं होगा। లోకము వాటిని బట్టి సంతోషిస్తుంది. संसार उसको देखकर खुश होता है। మనకి ఏదైనా ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చింది हमें అనుకోండి, कोई अच्छा एक सॉफ्टवेयर अगर नौकरी हमें मिलती है, అందరూ చెప్పుకుంటారు అగో సాఫ్ట్వేర్ అంట. सब लोग बोलते हैं देखो ये सॉफ्टवेयर है। గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి, अगर गवर्नमेंट की नौकरी हमें मिलती చూడండి है ఎంత గొప్పోడు గవర్నమెంట్ లో జాబ్ तो తెచ్చుకున్నాడు. देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है, उसे गवर्नमेंट की नौकरी मिली లేదా है। బాగా ఆస్తి సంపాదించాం అనుకోండి, या नहीं फिर बहुत सारी उसने संपत्ति कमा ली है, చూడండి ఎంత ధనవంతుడు, तो देखिए वो कितना अमीर है, ఎంత డబ్బు సంపాదించాడు. कितना पैसा कमाया है उसने। లోకం ఎప్పుడు కూడా మనకి కలిగిన వాటినే చూస్తుంది. ये संसार कभी भी हमारे पास जो मिला है उसी को देखता है। మనకి కలిగిన వాటిని బట్టే లోకము जो సంతోషిస్తుంది. हमारे पास है उसे देखकर ही ये संसार खुश होता है। కానీ మన పరలోకపు తండ్రికి అవేవి సంతోషాన్ని लेकिन కలుగుచేయవు. हमारे परम पिता परमेश्वर को ये कभी भी संतोष नहीं ఆయన करते। మనల్ని బట్టి సంతోషించాలి అని అంటే वो हमें देखकर खुश हो, इसलिए ఆయన చిత్తం ఏంటో గ్రహించి అది చెయ్యాలి. उसकी इच्छा क्या है ये जानकर हमें वो करना है। దేవుడు మన నుండి ఏం ఆశిస్తున్నాడు, परमेश्वर हमसे क्या आशा रख रहा है, అది ఆయనకి మన ద్వారా దొరకాలి. तो वो उसे हमारे द्वारा मिलने चाहिए। మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. मैं आप सबको एक उदाहरण बताता మీరు हूँ। ఒక భయంకరమైన ఎడారిలో ఉన్నారు, मैं एक बहुत घने जंगल में हूँ, మీకు బాగా దాహం వేస్తా ఉంది, सॉरी मैं बहुत बड़े रेगिस्तान में हूँ కానీ और అక్కడ मुझे ఎక్కడ प्यास लग నీళ్లు रही है। దొరకలేదు మీకు. वहाँ पर कहीं भी मुझे पानी नहीं मिला। ఇప్పుడు మీకు కావాల్సినవి ఏంటి? तो आपको क्या चाहिए? నీళ్లు కావాలి. पानी चाहिए। నేను వచ్చాను మీ దగ్గరికి, मैं आया आपके पास, నీళ్ళు ఇవ్వడం మానేసి मैं पानी देना छोड़कर ఒక మంచి బిర్యానీ తీసుకుని వచ్చి मैं ఇచ్చాను. आपके पास बिरयानी लेकर आया, మీరు సాటిస్ఫై అవుతారా? तो उससे क्या आप खुश होगे? ఒక కిలో బంగారం తీసుకుని వచ్చి ఇస్తాను, मैं आपको 1 किलो सोना दूंगा, తృప్తి చెందుతారా? तो आप क्या खुश होगे? మంచి వస్త్రాలను పట్టుకుని వచ్చి ఇస్తాను, मैं आपको कपड़े दूंगा नए नए अच्छे, మీరు వాటిని బట్టి तो ఆనందించగలుగుతారా? आप उससे खुश होगे? మీకు కావాల్సిందేంటి? నీళ్లు కావాలి. आपको चाहिए सिर्फ पानी। ఆ నీళ్లు దొరికితేనే మీరు బ్రతకగలుగుతారు. अगर वो पानी मिलेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। ఆ నీళ్లు తాగితే మీ ప్రాణం తృప్తి పడుతుంది. वो पानी पीऊंगा तो मैं तृप्त हो ఆ जाऊंगा। నీళ్లు తప్ప మరి ఏది మీకు దొరికినా అవి మీకు उस సంతోషాన్ని ఇవ్వవు. पानी के अलावा कुछ दूसरा कुछ भी मुझे मिले उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। దేవుడు కూడా అంతే. परमेश्वर भी ऐसा ही है। మనము దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి हम परमेश्वर को प्रसन्न करें इसलिए ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాను, दूसरे बहुत सारे कार्य करते हैं, ఏవేవో తీసుకుని వచ్చి దేవునికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. बहुत कुछ सारा लाकर परमेश्वर को देना चाहते हैं, కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, लेकिन परमेश्वर कहता है అవన్నీ కాదు నన్ను సంతోష పెట్టేవి, वो सब कुछ मुझे खुश नहीं कर మీ सकता। జీవితం నాకు సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి. आपका जीवन मुझे खुश कर सकता మరి है। మన జీవితం ఎలాగో దేవుణ్ణి సంతోష పెడుతుంది? हमारे जीवन परमेश्वर को कैसे
कैसे खुश कर सकता है? మనము దేవుని ఉద్దేశ ప్రకారము జీవిస్తేనే हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जिएंगे तो ही అప్పుడు దేవుడు మనల్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు. तब परमेश्वर हमें देखकर वह प्रसन्न हो. యేసుక్రీస్తు పరలోకమందున్నప్పుడు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాడు. यीशु मसीह जब स्वर्ग में था तभी परमेश्वर वहां पर खुश थे. ఆయన భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా తండ్రిని वो సంతోషపెట్టాడు. संसार में उतर कर आए तभी भी उन्होंने परमेश्वर को खुशी ఈ दी. భూమి మీద इस भूमि पर యేసుక్రీస్తుకి ఆకర్షణీయమైనవి చాలా ఉండుండొచ్చు. यीशु मसीह को आकर्षित करने वाले बहुत सारे कुछ वस्तुएं थी. ఆయనను శోధించేవి కూడా చాలా ఉండుండొచ్చు. उन्हें परीक्षा में डालने वाले भी बहुत कुछ चीजें थी. కానీ యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడూ వాటి వైపుకి ఆకర్షింపబడలేదు. लेकिन यीशु मसीह कभी भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए. వాటిని బట్టి ఈయన ఆనందించాలనుకోలేదు. उन सबको देखकर ये आनंद करे ऐसा उन्होंने नहीं सोचा. తండ్రి యొక్క ఆనందమే నా ఆనందం. परमेश्वर की खुशी ही मेरी खुशी है. నా ये बात తండ్రి వేటి యందు ఆనందిస్తాడో నేను కూడా వాటి యందు मेरा ఆనందిస్తాను. परमेश्वर जिस बात में खुश होता है मुझे भी उसी बात से खुशी मिलती है. యేసుక్రీస్తు అట్టి మనస్సును ధరించుకున్నాడు. यीशु मसीह ने ऐसा अपना मन बना लिया था. అందుకే లోకంలో ఎన్ని ఆకర్షణీయమైనవి ఉన్నాయో इसलिए संसार में जितने भी आकर्षण करने वाली चीजें हो ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు వాటి వైపుకు వెళ్ళలేదు. कभी भी यीशु मसीह उनकी तरफ नहीं गया. ప్రతిసారి కూడా हर बार यीशु ने తండ్రి చిత్తాన్ని గురించి ఆలోచించేవాడు. परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में विचार తండ్రి किया. ఉద్దేశములను నెరవేర్చడానికే పాటుపడ్డాడు. परमेश्वर का उद्देश्य आज्ञा पालन करने की बात कोशिश की. తండ్రి నియమించిన ఆజ్ఞల ప్రకారమే అడుగులు వేశాడు. परमेश्वर ने जो आज्ञा बताई उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता गया. అందుకే తండ్రి అయిన దేవుడు క్రీస్తుని బట్టి సంతోషించాడు. इसलिए पिता परमेश्वर क्रिस्त को देखकर वो खुश होता है. ఆలోచన చేయండి. एक बार हम विचार करेंगे. ఇప్పుడు అదే తండ్రి అయిన దేవుడు अब वही पिता परमेश्वर మనను బట్టి అట్టి సాక్ష్యాన్ని क्या ఇవ్వగలుగుతాడంటారా? हमें देखकर वो ऐसी साक्ष्य दे सकता है? తన కుమారుణ్ణి చూసినట్లుగా वो अपने बेटे को देखकर దేవుడు మనల్ని కూడా చూస్తాడు. कि वो हमें भी ऐसे ही देखता है. యెహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలం మీద నుండును यहोवा की आंखें हर स्थान पर खड़ी रहती है. మంచి వారిని చెడ్డ వారిని అవి वो చూచుచుండును. बुरे को और अच्छे को दोनों को परखती है. ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మానవుణ్ణి దేవుడు చూస్తున్నాడు. इस भूमि पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देखता है. చూసినప్పుడు దేవుడు మన గురించి ఏం సాక్ష్యాన్ని పలుకుతాడు? उसे देखकर परमेश्वर हमें हमारे बारे में क्या साक्ष्य देगा? ఆయన మనల్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు అంటారా? वो हमें देखकर हमारे बारे में खुश है. మనుషులంగా మనమే అందరిని గురించి ఒకటే సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వలేం. मानव होकर हम भी हर एक व्यक्ति के बारे में समान साक्ष्य नहीं देते. మనం నివాసం ఉన్న దగ్గరే గాని, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी, పని చేసే స్థలంలో जहाँ पर కానివ్వండి, काम करते हैं वहाँ पर भी, కొంతమంది మనకు మంచివారు అనిపించారు, కొంతమంది చెడ్డవారు कुछ लोग అనిపిస్తారు. हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें बुरे लगते हैं. వాళ్ళు మనకి ఎలా అర్థమవుతారో దానిని బట్టి వారి గురించి वो మాట్లాడతాం. हमें जैसा समझ में आते हैं हम उसके बारे में वैसा बात करते हैं. తండ్రైన దేవుడు కూడా మనల్ని చూస్తాడు కదా. परमेश्वर भी हमें ऐसे देखता है ना. మనం చేసే ప్రతి పని ఆయనకి తెలుసు కదా. हम जो काम करते हैं उसे पता है ना. ఇప్పుడు ఆ దేవుడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మనల్ని చూసి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. अब वो परमेश्वर हमें देखकर यहाँ पर आकर हमारे बारे में साक्ष्य दे. ఆలోచన చేయండి. एक बार विचार करेंगे ఏం సాక్ష్యం పలుకుతాడంట? वो हमारे बारे में क्या साक्ष्य देगा. వీళ్ళను బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నానని అంటాడా? मैं इनके द्वारा प्रसन्न हूँ ऐसा कहेगा. ఆయనను సంతోషపెట్టే పనులు ఏమైనా చేశామా? क्या हमने उसको खुश करने का कुछ काम किया है? లేదా వీరిని బట్టి నేను దుఃఖిస్తున్నాను అని అంటాడా? या फिर वो कहेगा मैं इनको देखकर बहुत दुखित हूँ. సౌలు అని ఒక రాజు ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో. साउल नाम का एक राजा है पुराने नियम में. దేవుడు ఆయనని రాజుగా నియమించాడు. परमेश्वर ने उसे राजा के लिए चुना था. కానీ ఆ సౌలు దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు చేశాడు. लेकिन वो शाऊल राजा परमेश्वर के विपरीत उन्होंने काम किया. దేవుడు చెప్పిన మాటను వినకుండా అవిధేయతను కనపరిచాడు. परमेश्वर ने जो बात उन्हें बताई थी उसे छोड़कर वो अविधेयत काम करने लगा. అందుకు దేవుడు సౌలును గురించి పలికిన మాట ఏంటో తెలుసా? इसलिए परमेश्वर साउल को देखकर एक बात कहता है. సౌలును బట్టి నేను బాధపడుతున్నాను అని అన్నాడు. साउल के द्वारा मैं बहुत दुखित हूँ. ఆలోచన చేయండి. एक बार विचार ఒక कीजिए. సామాన్యమైన వ్యక్తి एक सामान्य व्यक्ति రాజుగా చేయబడ్డాడు. राजा बन गया था. దేవుడు ఆయనకి ఆజ్ఞలను జారీ చేశాడు. परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी थी. కానీ ఆ రాజు దేవుని మాట వినలేదు. लेकिन उस राजा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी. దేవునికి బాధ కలిగింది. परमेश्वर को दुख हुआ. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఇదే సాక్ష్యాన్ని పలుకుతా बहुत ఉంటారు. सारे माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही साक्ष्य बोलते మా हैं. అబ్బాయి మాట వినట్లేడు, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता. చెప్పిన మాట వినట్లేడు, मैं जो बोलता हूँ वो नहीं सुनता. ఏది గౌరవం ఇవ్వట్లేడు, वो मुझे कुछ गौरव नहीं देता. ఏ పని చేయట్లేడు, वो कुछ काम नहीं करता. మా మీద తిరగబడతా वो ఉన్నాడు. हम पर ही ऊपर आता है. తల్లిదండ్రుల మాట వినకపోతే పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి బాధ కలుగుతుంది. जो बेटे माता पिता की बात नहीं मानते वो माता पिता के विपरीत जाते हैं. उनको మరి दुख होता है. మన పిల్లల్ని బట్టి మనకు బాధ కలిగినప్పుడు जब हमारे बच्चों को देखकर हमें दुख होता है పరలోకపు తండ్రికి మనల్ని బట్టి బాధ కలగదా? तो क्या स्वर्गीय पिता को हमें देखकर उसे दुख नहीं होगा? ఎందుకంటే ఆయన మనకి ఆయుష్కాలాన్ని ఇచ్చాడు, क्योंकि उसने हमें आयुष्य काल दिया है, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు, आरोग्य दिया है, మనకి పోషణని ఇస్తున్నాడు, हमें वो
चला, हमारा पोषण कर रहा है, అన్ని సమకూర్చాడు ఆయన. हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार कर रखा ఆయన है। మన నుండి కోరినది ఒకటి, उसने हमें देखकर उसने एक ही चीज मांगी है, నా కోసం జీవించండి, मेरे लिए जियो, నా వాక్యాన్ని అనుసరించండి. मेरे वचनों का पालन करो। అదొక్కటే కదా దేవుడు वो కోరింది. परमेश्वर ने एक ही बात उन्होंने मांगी। ఆస్తులు రాసిమ్మన్నాడా? उसने कहा कि अपनी संपत्ति लिख कर दो। కొన్ని యొక్క ధనాన్ని ఏమైనా కోరాడా? क्या आपके धन को मुझे लिख कर दे दो? ఇంకేమైనా ఆశించాడా? और कुछ उसने आशा की? ఏమి కోరలేదు ఆయన. और कुछ नहीं पूछा, ఆయన అన్ని ఇచ్చాడు, उसने सब कुछ दिया మన నుండి ఒక్కటే ఆశించాడు, और हमसे एक ही आशा की, నా కోసం బ్రతకండి అని. मेरे लिए जियो। మనమేమో हम ऐसे हैं, దేవుని దగ్గర నుండి అన్ని తీసుకుంటున్నాం, परमेश्वर की तरफ से सब लेते हैं, లోకం కోసం బ్రతుకుతున్నాం. संसार के लिए जीते हैं। ఎంత మోసం కదా. ये कितना धोखाधड़ी का काम మీరు है। ఒక చోట జీతం తీసుకుని ఇంకో కంపెనీలోకి వెళ్ళి పని చేస్తే యజమాని ఒప్పుకుంటాడా? आप एक दूसरी जगह काम कर कहीं और से एक जगह से आप तनख्वाह लेकर दूसरी कंपनी में काम करोगे तो क्या यजमानी मानेगा? ఖచ్చితంగా బయటికి గెంటేస్తాడు మనం. वो हमें निकाल देगा वहां से, ఎందుకంటే మనం జీతం ఎక్కడ తీసుకున్నామో అక్కడే పని చేయాలి. क्योंकि हम जहां पर तनख्वाह ले रहे हैं वहीं पर हमें काम करना అది రూల్. चाहिए। అది वो नियम है। మరి అన్ని తండ్రి దగ్గర నుండి పొందుకున్నప్పుడు हम सभी परमेश्वर की तरफ से सब कुछ लेते हैं, మనం బ్రతకాల్సింది కూడా తండ్రి కోసమే కదా. हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए ना, కానీ మనం ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నాం? लेकिन हम किसके लिए जीते हैं? మన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల కోసం బ్రతుకుతున్నాం. हमारे आड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए हम जीते। చర్చికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో? चर्च को जाता हूं तो ये लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे? యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటే మా బంధువులు ఏమంటారు? मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? అందరము తండ్రి దగ్గర నుండి దీవెన పొందుతూ सब कुछ हम परमेश्वर की तरफ से आशीर्वाद पाते हुए మనుషులకు భయపడతా ఉన్నాం. लोगों से डरते हैं। అంటే ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నాం? यानी कि हम किसके लिए जी रहे हैं? తండ్రి ఏమంటాడో అని ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశామా? परमेश्वर क्या कहता है ये कभी हमने विचार किया है? ఇన్ని ఇచ్చిన దేవుడు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే ఎంత బాధపడతాడో అనుకున్నామా? इतना सब कुछ देने वाला परमेश्वर अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो दुखित होगा, ऐसा सोचा है? ఆ ఆలోచన ఎప్పుడు రాదు మనకి. वो विचार हमें कभी भी नहीं आता। కానీ మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులను తృప్తిపరచాలనుకుంటాం. हमारे आस पड़ोस के लोगों को हम खुश करना चाहते हैं, కానీ యేసుక్రీస్తు అలా కాదు. लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। ఎప్పుడూ కూడా తండ్రి కొరకే वो బ్రతికాడు. कभी भी परमेश्वर के लिए ही తండ్రి जिया। చిత్తాన్ని ఆయన वो నెరవేర్చాడు. परमेश्वर की इच्छा के लिए जिया। దేవునికి విరుద్ధమైన పని ఏది ఆయన చేయలేదు. परमेश्वर के विरुद्ध कोई सा भी काम उसने नहीं किया। కొన్నిసార్లు కొన్ని పనులు మనల్ని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. कुछ समय में बहुत सारे काम हमें आकर्षित करते हैं। దేవుని కంటే అవి విలువైనవిగా అనిపిస్తాయి. परमेश्वर से भी ज्यादा वो हमें विलु दिखता है। అప్పుడు మనకు ఒక పోరాటం ఆరంభం అవుతుంది. तब हमारे बीच में एक युद्ध शुरू होता है। దేవుని కోసం బ్రతకాలా? परमेश्वर के लिए जीऊं ఆ సంఘటనలో ఆనందించాలి. या उस समय में मैं आनंद ఆ करूं? పోరాటంలో इस युद्ध में దేవుని కొరకు మనం బతకాలనుకున్నాం అనుకోండి, परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा अगर सोचते हैं ఖచ్చితంగా మనకు బాధ కలుగుతుంది. तो हमें दुख होता है मन में। ఎందుకంటే మనకు లోకంలో ఇష్టమైన వాటిని వదిలిపెట్టి क्योंकि రావాలి. हमें संसार में जो पसंद है उसे छोड़कर हम इस तरफ ఆ आना। బాధను తట్టుకోలేక దేవుణ్ణి బాధపరుస్తాం उस మనం. दुख को हम सह नहीं पाते, इसलिए हम परमेश्वर को दुख देते हैं। కానీ యేసుక్రీస్తు దేవుని ఎప్పుడు దుఃఖ పెట్టలేదండి. लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर को दुख नहीं दिया। ఎప్పుడు ఆయన తండ్రిని సంతోష పెట్టే విధంగానే ఉన్నాడు. उन्होंने अभी भी परमेश्वर को खुश करने की इच्छा से ही वो ఈ है। రోజు మన జీవితంలో కూడా आज हमारे जीवन में भी మనకి సంతోషాన్ని కలుగు చేసేవేంటి? हमें संतुष्ट करने वाली कौन सी बात है? అది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి. वो हमें परीक्षा करनी चाहिए। అవి దేవుని నుండి వచ్చినాయా లేదా మనం ఆలోచన वो చేయాలి. परमेश्वर की तरफ से आई है या नहीं आई है, ये सोचनी ఎందుకంటే चाहिए। లోకంలో మనకి సంతోషాన్ని కలుగు చేసేవి చాలా ఉన్నాయి. इस संसार में खुश करने वाली बहुत सारी बातें हमारे यहाँ కానీ हैं, అవేవి శ్రేష్టమైనవి लेकिन కాదు. वो कौन सी भी श्रेष्ठ नहीं है। అందుకే ప్రతి విశ్వాసి కూడా इसलिए प्रत्येक विश्वासी తండ్రి నుండి ఇట్టి సాక్ష్యాన్ని పొందగలగాలి. पिता परमेश्वर की तरफ से ऐसी साक्ष्य पानी चाहिए। అదంత ఈజీగా రాదు. ये इतना आसानी से नहीं आता। దేవుడు మనల్ని బట్టి సంతోషించాలనంటే परमेश्वर हमें देखकर प्रसन्न हो, इसलिए కంప్లీట్ గా మన జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించేయాలి. हमें अपना पूर्ण जीवन परमेश्वर को सौंपना चाहिए। ఎలా ఉండాలనంటే कैसा रहना चाहिए? దేవుడు వెళ్ళు అని అంటే వెళ్ళాలి, परमेश्वर जाओ कहे तो तब जाना चाहिए, ఆగు అని అంటే ఆగాలి. वो रुकने के लिए कहे तो रुकना चाहिए। మరణమైన मृत्यु हो జీవమైన या जीवन हो, అది దేవుని కొరకే అని బ్రతకాలి. वो परमेश्वर के लिए ही है, ऐसा है कि అలాంటి जीना चाहिए। నిర్ణయంతో ఎవరైతే బ్రతుకుతారో ऐसे निर्णय से अगर जो कोई भी जीता है వారిని బట్టి దేవుడు ఆనందిస్తాడు. उनको देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो। యేసుక్రీస్తు అలా బ్రతికాడు. परमेश्वर ऐसा, यीशु मसीह ऐसा जिए। ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలము దేవుని కొరకే ఆయన నడిచాడు. इस संसार में जितने वर्ष वो थे वो परमेश्वर के लिए ही जिए। సాతాను ఒకసారి యేసుక్రీస్తుని
ఒక కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళాడు. शैतान एक बार यीशु मसीह को एक पहाड़ के ऊपर लेकर गया। సాతాను చెప్తా ఉన్నాడు, शैतान कह रहा है నువ్వు నాకు మొక్కితే अगर तू मुझे दंडवत करेगा ఈ లోకమంతటిని నీకు ఇచ్చేస్తాను. तो ये सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा। ఆలోచన చేయండి, एक बार विचार कीजिए, ఒక దేశానికి ప్రధాని అయితేనే ఆయన చాలా గొప్పోడు. एक देश को अगर प्रधानमंत्री बनना चाहे तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। సాతాను అంటున్నాడు, शैतान कहता है ప్రపంచం అంతటికి నిన్ను అధికారం मैं ये చేస్తాను. सारा संसार का अधिकारी तुझे बना दूंगा। ఎంత గొప్ప భాగ్యం. ये कितनी बहुत बड़ी ఒక్క भाग्य की రూపాయి बात ఖర్చు है। పెట్టక్కర్లేదు, 1 रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। నువ్వేమి ప్రచారాలు చేయక్కర్లేదు, आपको किसी बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ఎలక్షన్స్ అసలే లేవు, इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ఒక్కడవే నువ్వు. खाली आप अकेले हैं, నేను తీసుకెళ్లి రాజుని చేసేస్తాను. आपको ले जाकर वो राजा बना ఆ देगा। ప్లేస్ లో మనం ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళం? अगर उस जगह पर हम होंगे तो हम क्या करेंगे? ఖచ్చితంగా సాతానుకు మొక్కేవాళ్ళం. हम कदाचित शैतान को हम दंडवत కానీ करेंगे। యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, लेकिन परमेश्वर ने कहा అవేవి నాకు అవసరం లేదు. मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? నేను నా తండ్రి కొరకు मैं జీవిస్తున్నాను, केवल अपने पिता के लिए जी रहा నా हूँ। తండ్రి చిత్తాన్ని मैं నెరవేరుస్తున్నాను. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जी रहा हूँ। ఇవేవి నాకు ఉపయోగకరమైనవి కాదు అని అన్నాడు. ये कोई भी वस्तु मेरे उपयोग की नहीं है। ఈరోజు మన జీవితాల్లో మనం ఆ మాటలు పలకగలగాలి. आज हम अपने जीवन में ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। సాతాను దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు చేయడానికి మనల్ని పురుకొల్పుతాడు. शैतान परमेश्वर के विरुद्ध हमें कार्य करने के लिए उकसाता है। ఆ సందర్భంలో उस संदर्भ में నేను క్రైస్తవుడను, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। దేవునికి విరుద్ధమైన పనేది చేయలేను, परमेश्वर के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ఇది నా వలన కాదు అని ये పలకగలగాలి. मुझसे नहीं होगा, ऐसी बात हमें कहनी चाहिए। ఎందుకంటే లోకంలో क्योंकि संसार में చాలా మంది చాలా వాటిలో ఆనందిస్తా ఉన్నారు. बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीजों में खुश होते हैं। ఆ స్థితి మన జీవితంలో రాకుండా జాగ్రత్త वो పడాలి. स्थिति हमारे जीवन में ना आए, इसलिए हम सावधान रहेंगे। మనం ఆనందించాల్సింది దేవునిలోనే. हमें जिसमें आनंद होना है वो परमेश्वर है। హల్లెలూయా. हालेलुया। సో మొదటి విషయము, तो सबसे पहली बात, తండ్రి అయిన దేవుడు पिता परमेश्वर క్రీస్తుని బట్టి क्रिस्त को देखकर वो ఆనందిస్తున్నాడు. प्रसन्न होता है। మనల్ని బట్టి ఆనందిస్తున్నాడా దుఃఖిస్తున్నాడా మనమే పరీక్షించుకుందాం. क्या वो हमें देखकर खुश होता है या दुखित होता है, ये हम ही परीक्षा कर लेंगे। రెండో విషయం, दूसरी बात, అదే వాక్యాన్ని वही वचन ఇంకొకలాగా కూడా మనం ఆలోచన చేయొచ్చు. अगर और एक विचार से हम उसको विचार ఎలాగో करेंगे, తెలుసా? कैसा है देखते हैं। యేసుక్రీస్తు యందు यीशु क्रिस्त में తండ్రి అయిన దేవుడు पिता परमेश्वर ఆనందిస్తున్నాడు. आनंद कर प्रसन्न हो रहा है। మొదట पहले యేసుక్రీస్తు यीशु मसीह తండ్రిని సంతోషపెట్టాడు. पिता को खुश कर रहा है। ఇప్పుడు రెండవ అంశము, और दूसरा, తండ్రి అయిన దేవుడు पिता परमेश्वर క్రీస్తునందు ఆనందిస్తున్నాడు. क्रिस्त में आनंद कर रहा है। ఇప్పుడు మనం వేటిలో ఆనందిస్తున్నాం? अब हम किस में आनंद कर रहे हैं? అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? క్రీస్తునందు మనము అంటు కట్టబడిన వారమైతే अगर यीशु मसीह के अंदर हम बंधे हुए हैं ఖచ్చితంగా మనం అందరము క్రీస్తులో ఆనందించగలుగుతాం. तो हम सभी लोग कदाचित उसमें आनंद करेंगे। చాలా మందికి बहुत सारे लोगों को దేవుని సన్నిధిలో అంత ఆనందం అనిపించదు. परमेश्वर की कलीसिया में उनको आनंद नहीं आता। మీరు చూడండి, देखिए, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, अगर हम सिनेमा घरों में जाते हैं మీరు ఇలాగ డల్గా కూర్చుంటారా? तो क्या आप ऐसे ही उदास बैठोगे? ఇలాగే కూర్చుంటారా? అక్కడ ऐसे ही बैठोगे? ఎంత జోష్లో ఉంటారు మీరు वहां पर कितने जोश में रहोगे? కదా. नहीं। అక్కడ ఒక పాట వస్తుంది वहां అనుకోండి, पर अगर एक गाना चल रहा है समझिए, పాటకి మీరు ఊగిపోతా ఉంటాం. तो उस गाने को देखकर आप भी झूमने लगते हैं। ఇక్కడ పాట పాడుతున్నా మనకేం చలనం ఉండదు. यहाँ पर हम कितने भी गाना गाएंगे तो हम यहाँ पर అక్కడ कुछ नहीं స్టోరీ నడుస్తా ఉంది करते। అనుకోండి, अगर वहां पर एक कहानी चल रही है మనం ఆ స్టోరీలోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం. तो उस कहानी में हम डूब जाते हैं। ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంటే మనం ఎక్కడో ఆలోచిస్తా ఉంటాం. यहाँ पर वचन सुनाया जाता है तो हम कहीं और विचार करते हैं। ఎందుకంటే చాలా మందికి దేవుని సన్నిధి అంటే ఆనందం ఉండదు. इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में आनंद మనకి नहीं होता। చర్చ్ అనగానే బోర్ అనిపిస్తుంది हम అన్నమాట. लोगों को चर्च ऐसा अगर कहते तो उन्हें बोर लगता है। సినిమా థియేటర్కి ఎవరైనా ఒక టీవీ కార్యక్రమాన్ని కానీ సినిమాని కానీ చూసి ఆనందించేవాడు, या कोई टीवी कार्यक्रम देख के या सिनेमा देखकर आनंद करने वाला व्यक्ति, వాళ్ళకి టైం తెలియదు. उनको टाइम नहीं मालूम होता। కూర్చున్నాడు అనుకోండి, अगर वो बैठेगा, టిఫిన్ తిన్నానా లేదా ఆలోచించడు, मैंने खाना खाया है ये नहीं భోజనం सोचेगा, చేశానా లేదా मैंने ఆలోచించడు, भोजन किया है नहीं किया ये టైం नहीं ఎంత అయిందో सोचेगा, కూడా చూడడు. समय कितना हुआ है ये भी नहीं రాత్రి 1 देखेगा। గంట అయిపోయిన తర్వాత అయినా కూడా టీవీలో చూస్తూనే ఉంటాడు. अगर रात के 1 बजेंगे तो भी वो देखता ही रहेगा। వాళ్ళకి 1 గంట అయిందని ఎప్పుడు తెలుస్తుందో తెలుసా? उसे 1 बजा है ये कब मालूम होता है? मालूम है టీవీలో వచ్చే కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయి న్యూస్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అమ్మ అప్పుడే 1 గంట అయిందా అంటే. टीवी में चलने वाले सारे कार्यक्रम बंद होकर न्यूज चलेगा तभी पता चलेगा कि 1 बज गया। అంటే అప్పుడు దాకా వాళ్ళకి విసుగు అనిపించదు, यानी कि तब तक उसे उबासी नहीं आती, అలసట అనిపించదు, उसे थकान महसूस नहीं होती, అందులో ఆనందిస్తూనే ఉంటారు. वो उसमें आनंद करता ही रहता है।
దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైనా అలాంటి ఆనందం అనిపించింది? परमेश्वर की कलीसिया में कभी भी क्या ऐसा आनंद किसी ने किया కొన్నిసార్లు है? చర్చ్కి వచ్చే వాళ్ళు ఎలా వస్తారనంటే, कुछ समय में कुछ लोग चर्च को आने वाले ऐसे आते हैं, 2 గంటలే కదా చర్చ్, 2 बजे है ना चर्च, అయిపోతుంది కదా, हो जाता ना, తొందరగా వెళ్ళిపోదాం. तो जल्दी चले जाएंगे. అనుకున్న టైంకి కొంచెం లేట్ అయింది అనుకోండి, जो सोचा है उस समय से थोड़ा लेट अगर हो जाएगा, చూసే వాళ్ళు నన్ను చూడరు, ఇప్పుడు जो देखने वाले वो मुझे नहीं देखेंगे, నా వైపు నుండి డైరెక్షన్ మెల్లగా గడియారం వైపుకి మారుతుంది అనమాట. तो मेरी तरफ से वो घड़ी को देखेंगे. టైం అయిపోతుంది, పాస్టర్ గారు ఇంకా వదలట్లేడు. अरे, वो टाइम समय हो गया लेकिन पास्टर साहब अभी नहीं रुक रहे हैं. 2 గంటలే అన్నారు, ఇంకా ఇంత టైం అయిపోయింది, మమ్మల్ని ఇంటికి పంపించట్లేదు. उन्होंने केवल 2 घंटे ही कहा था और हमें घर नहीं भेज रहे हैं. స్కూల్ పిల్లోడు సాయంత్రం స్కూల్ విడిచిపెట్టే టైం కోసం చూసినట్టు చూస్తాం మనం. स्कूल में बैठने वाले बच्चे वो शाम में टाइम होने का समय वो टाइम देखते रहते हैं. ఎందుకంటే చర్చ్ అనగానే మనకు బోర్ అనిపిస్తుంది. क्योंकि चर्च कहते ही लोग कुछ लोगों को बोर लगता है. కానీ బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి लेकिन ఉంది, बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, నా సన్నిధిని मेरी सन्निधि में సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. संपूर्ण शांति समाधान आपको मिलेगा. మీరు థియేటర్ కి వెళ్తారేమో, अगर आप सिनेमा घर को जाते हैं జస్ట్ 2 అవర్స్ ఆనందిస్తారు, तो आप 2 घंटे ही प्रसन्न మళ్ళా होते हैं. బయటికి రాగానే అదే బాధ. फिर बाद में बाहर आने के बाद आपको वही ఒక समस्या మంచి है. పార్క్ కి వెళ్తారేమో, अगर किसी अच्छे पार्क में आप जाते हैं, ఒక దినమే ఆనందిస్తారు అక్కడ, आप एक दिन ही आनंद कर सकते మళ్ళా हैं. అక్కడ నుండి బయటకు రాగానే అదే బాధలు మనకి. फिर वहां से बाहर आने के बाद फिर वही समस्याएं. కానీ దేవుని సన్నిధి అలా కాదు, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया ऐसी नहीं ఇక్కడ है. ఎల్లప్పుడూ మనకి సంతోషం దొరుకుతుంది. हमें सदा सर्वदा यहाँ पर आनंद मिलेगा. ఎందుకంటే ఇక్కడ తప్ప మనకి ఇంకెక్కడా సంపూర్ణ ఆనందం దొరికే क्योंकि అవకాశం इस లేదు. जगह को छोड़कर किसी और जगह पे हमें आनंद नहीं मिलेगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. కానీ లోకానికి లోకంలోనే ఉన్న సంతోషాలు నచ్చుతాయి. लेकिन संसार को संसार में रहने वाले आनंद ही उसे पसंद आते हैं. సరే, లోకానికి అలా నచ్చింది అనుకుందాం, ठीक है, संसार को ऐसा पसंद आ रहा है, క్రైస్తవులకు ఆనందం ఎక్కడ దొరకాలి? लेकिन क्राइस्ती लोगों को कहाँ पर आनंद मिलना चाहिए? దేవుని సన్నిధిలో దొరకాలి. उन्हें कलीसिया में आनंद मिलना కానీ चाहिए. మనం కూడా వెళ్ళి లోకంలోనే ఆనందాన్ని వెతుకుతున్నాం. लेकिन हम भी संसार में जाकर खुशियों को ढूंढ रहे हैं. అంటే దేవుని సన్నిధి మనకు కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వట్లేదు. यानी कि परमेश्वर की कलीसिया भी हमें आनंद नहीं कर पा रही. కారణం ఏంటో తెలుసా? उसका कारण ये है, ఇక్కడున్న టేస్ట్ మనకు అర్థం కాలేదు. यहाँ की रुचि हमें नहीं समझ में आई. నా గురించి ఒక చిన్న సాక్ష్యం చెప్తాను. मैं पास्टर साहब के बारे में एक साक्ष्य है. నేను ఈ పిల్లలంతా ఉన్నప్పుడు जब मैं छोटा बच्चा था तब ఎవ్రీ సండే స్కూల్ ఉండేది. हर संडे स्कूल होता था. మేము నిద్ర లేవక మునిపే మా సండే స్కూల్ టీచర్ ఇంటికి వచ్చేసేది. हम नींद से जागने से पहले हमारे संडे स्कूल टीचर घर आ जाते ఎందుకంటే थे. నేను నిద్ర లెగిస్తే ఇంట్లో ఉండను, ఇంకా क्योंकि जब मैं नींद से उठता था तब मैं घर में नहीं रहता था. ఆటలాడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతాను, మళ్ళీ సాయంత్రం దాకా రాను. खेल खेलने के लिए मैं बाहर जाता था और शाम तक घर नहीं आता था. ఇక నేను దొరకనేమో అని సండే స్కూల్ టీచర్ నేను నిద్ర లేవక మునిపే వచ్చి ఇంట్లో కూర్చునే. मैं उन्हें नहीं मिलूंगा इसलिए वो मैं मेरे जागने से पहले वो घर आकर बैठ जाते थे. ఇష్టం లేకపోయినా ఆమె కోసం బలవంతంగా చర్చికి వెళ్ళేవాడిని. मुझे पसंद नहीं रहता था फिर भी मैं उनके लिए चर्च को जाता था. నాకు అనిపించేది, मुझे लगता था చర్చ్ ఆదివారం ఎందుకు పెట్టాలి అసలు? चर्च संडे के दिन ही क्यों रखते हैं? సోమవారం పెట్టొచ్చుగా, मंडे के दिन रख सकते हैं ना? బుధవారం పెట్టొచ్చు కదా. बुधवार के दिन भी रख सकते हैं ఒక ना? రోజు స్కూల్ మానేసన్నా చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని. एक दिन स्कूल को छुट्टी लेकर हम चर्च को जाते थे. స్కూల్ కి ఇచ్చేదా ఒక్క రోజు సండే హాలిడే, स्कूल से मिलने वाली छुट्टी हमें एक ही दिन ఆ रविवार के ఒక్క రోజు కూడా ఆడుకోకుండా చర్చ్కి दिन. వెళ్ళాల్సి वो एक వస్తుంది. दिन भी हमें खेलने के सिवाय चर्च को ले जा रहे ఎంత हैं. బాధో, हमारे अंदर उनके दुख కోపం होता था, వచ్చేసేది, क्रोध आता था, విసుగొచ్చేసేది. बेजारगी आती थी. కానీ రక్షింపబడిన తర్వాత, लेकिन उद्धार पाने के बाद, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న ఆనందం అర్థమైన తర్వాత परमेश्वर की कलीसिया में का आनंद समझ में जब आया, ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది अब मुझे लगता है ప్రతిరోజు సండే అయితే బాగుండు కదా हर అనిపిస్తుంది. दिन संडे होगा तो अच्छा रहेगा. ఎందుకు? क्यों? ప్రతిరోజు సండే అయితే ప్రతిరోజు చర్చ్ ఉంటుంది కదా. अगर हर दिन संडे होगा तो हर दिन चर्च होगा ना. ఏదైనా టేస్ట్ తెలిసేదాకానే, कुछ भी हमें उसकी रुचि मालूम होने तक ही. అది అర్థమైంది అనుకోండి, अगर वो हमें समझ में आ गया ఈ దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టాలన్న ఆలోచన రాదు तो మనకు. परमेश्वर के साथ हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा विचार हमारे अंदर ఫిలిప్పి आएगा. పత్రికలో ఒక మాట ఉంది, फिलिपियों में लिखा हुआ है, ఆనందించుడి, आनंद करेंगे, మరలా చెప్పుదును, फिर से कहेंगे, ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించు. सदा सर्वदा प्रभु में आनंद करेंगे. ఎక్కడ ఆనందించాలట? कहाँ आनंद करेंगे? సినిమా చూస్తూ కాదు, सिनेमा देखते हुए नहीं, లేదా డబ్బు సంపాదిస్తూ కాదు, पैसा कमाते हुए नहीं, లేదా సిటీలో వేరే వేరే స్థలాలు చూసుకుంటూ या ఆనందించడం सिटी కాదు. में दूसरे जगहों को देखते हुए नहीं, ప్రభువునందు ఆనందించు. प्रभु में आनंद करना. ఆ ఆనందానికి ఒక ప్రతిఫలం ఉంటుంది. उस आनंद का एक प्रतिफल है. ఆ ఆనందము మన జీవితాల్లో కష్టాలన్నిటి నుండి మనకి విడుదలనిస్తుంది. वो आनंद हमारे जीवन में से सारे कष्टों को निकाल देगा. ఆ ప్రభువునందు उस ఆనందించగలగాలి. प्रभु में हम आनंद करना चाहिए. ఆయన యందు ఆనందించాలి అని అంటే उसके अंदर अगर हमें आनंद करना है, ఆయన చేసే ప్రతి పని మనకి ఇష్టమై ఉండాలి. उसने जो कुछ भी काम किया है उसे हमें पसंद करना चाहिए. ఏదైనా మనకు నచ్చిన పనిలోనే మనం ఎక్కువగా ఆనందిస్తాం. हमें जो काम पसंद आता है उसी में हम आनंद होते हैं. ఇప్పుడు మనము
దేవునిలో ఆనందించాలి అని అంటే अगर आप हमें परमेश्वर में आनंद करना है మనం దేవునిలో అంటు కట్టబడిన వారమై तो ఉండాలి. परमेश्वर में हमें एक भाग होकर रहना चाहिए। సాతానికి దేవుని పనులు నచ్చుతాయా? शैतान को परमेश्वर के काम अच्छे लगते हैं పోనీ దేవునికి సాతాను పనులను నచ్చుతాయా? या फिर परमेश्वर को शैतान के काम अच्छे लगते हैं? ఛాన్సే లేదు. नहीं, कोई ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో क्योंकि ఉన్నారు. वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। సాతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళకి जो शैतान के पीछे चलते हैं దేవుని పనులు నచ్చవు. उनको परमेश्वर के काम अच्छे नहीं लगते। దేవుని వాక్యం అంటే ఇష్టం ఉండదు. परमेश्वर का वचन उन्हें पसंद नहीं దేవుని आता। సన్నిధి అంటే ఇష్టం ఉండదు. परमेश्वर की कलीसिया उन्हें पसंद नहीं आती। ప్రార్థన అంటే కూడా ఇష్టం ఉండదు. प्रार्थना भी उन्हें पसंद नहीं है। లోకంలోనే ఆనందం वो వెతుక్కుంటారు. संसार में ही आनंद ढूंढते हैं। కానీ దేవుణ్ణి అనుసరించేవాడు लेकिन परमेश्वर को जो पसंद करता है టీవీ ముందు కూర్చుని वो ఆనందించలేడు. टीवी के सामने बैठकर आनंद नहीं करता, వారికి బాధ కలుగుతుంది. क्योंकि उसके अंदर बाधा होती है। టీవీ షోల్లో ప్రోగ్రామ్స్ లో కూర్చుని ఆనందించలేడు. वो प्रोग्राम्स को देखते हुए आनंद नहीं कर सकता। అందులో మంచి మంచి జోక్స్ వస్తుండొచ్చు, उसमें अच्छे अच्छे हास्य पदार्थ चलते हो, అయినా వీళ్ళకి బాధ కలుగుతుంది. फिर भी उन्हें अंदर दुख होता है। ఎందుకో తెలుసా? क्यों मालूम है? యేసుక్రీస్తు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసే వాళ్ళని చూసి బాధపడతా ఉంటాడు. क्योंकि यीशु मसीह जो प्रोग्राम कर रहा है उन्हें देखकर वो दुख उठाता है, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సత్యం తెలియదు. क्योंकि उन्हें सत्य नहीं मालूम है। అయ్యో వారు నాశనానికి अरे వెళ్ళిపోతారు. वो नाश के मार्ग में चल रहे हैं। దేవుణ్ణి అనుసరించే వారికి కూడా అదే బాధ కలుగుతుందట. परमेश्वर के पीछे जो होते हैं उन्हें ऐसे ही मुश्किल होती है, ఎందుకంటే మనం ఆయనలో ఉన్నాము కాబట్టి क्योंकि हम उसमें है, इसलिए ఆయన ఎలా ఆలోచిస్తాడో మనం అలాగే वो ఆలోచిస్తాం. जैसा विचार करता है हम भी वैसा ही ఆయన विचार వేటిని ఇష్టపడతాడో మనం వాటిని वो ఇష్టపడతాం. जो चीज को पसंद करता है हम भी उसी को पसंद करते हैं। ఆయన వేటిని చూసి బాధపడతాడో మనం వాటిని చూసి वो బాధపడతాం. जिसे देखकर दुखित होता है हम भी उसे देखकर दुखित होते అందుకే లోకంలో నశించిపోతున్న ప్రజలను చూసినప్పుడు మనకు బాధ కలుగుతుంది. हैं। इसलिए संसार में नाश होने वाले लोगों को देखकर हमें दुख होता है, కానీ ఈరోజు లోకంలో చాలా మంది క్రైస్తవులకి అట్టి జీవిత విధానం లేదు. कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, क्रिस्ती लोगों को ऐसा जीवन का विधान नहीं है, ఎందుకంటే వారు క్రీస్తులో అంటు కట్టబడలేదు. क्योंकि वो क्रिस्त में भागी नहीं हुए हैं। దయచేసి ఈ రోజు మనం అలాంటి స్థితిలో कृपया ఉండకూడదు. करके आज हम वैसी स्थिति में ना रहे। లోకములో ఏది కూడా మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కాదు, संसार में कोई सी भी वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती, ఒక్క దేవుని సన్నిధి తప్ప. केवल परमेश्वर की सन्निधि में। దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆనందించాలంటే परमेश्वर की कलीसिया में हमें आनंद करना है, इसलिए దేవుని యందు మనం ఉండుండాలి. परमेश्वर में हमें भाग होकर रहना चाहिए। అర్థమవుతుందా? समझ में आया? యేసుక్రీస్తు यीशु मसीह తండ్రిలో అంటు కట్టబడి ఉన్నాడు గనుక पिता परमेश्वर में वो भागी है, తండ్రిని సంతోషపెట్టగలిగాడు. इसलिए वो पिता को खुश कर पा रहा है। మనము క్రీస్తులో అంటు కట్టబడి ఉంటే अगर हम यीशु मसीह में भाग बन जाएंगे మనం కూడా క్రీస్తుని బట్టి तो ఆనందించగలం. हम भी क्रिस्त को खुश कर सकते हैं। ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి, अब विचार करेंगे మనం వేటిలో ఆనందిస్తున్నాం, हम किस में खुश हो रहे हैं, ఎవరిని हम సంతోషపెడుతున్నాం? किसको खुश कर रहे ఈ हैं। రెండు ప్రశ్నలు ये दोनों प्रश्न మన జీవితాల్లో వేసుకోవాలి. हमारे जीवन में हमें सोचना चाहिए। వాటికి సమాధానం మనం కనుగొనగలిగితే उसका समाधान अगर हम ढूंढ पा रहे हैं మన జీవితంలో ఒక మార్పును మనం तो చూడగలం. हमारे जीवन में हम एक बदलाव देख सकते हैं। మంచిది, కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, इन छोटी बातों को परमेश्वर తల్ల आशीर्वादित వంచి కళ్ళు करे। మూసుకుందాం. हम अपने सर को झुकाकर हम आंखें बंद మన करेंगे, జీవితాలను పరీక్ష చేసుకుందాం. हम अपने जीवन को परीक्षा करेंगे। చెప్పబడిన మాటలను బట్టి ఆలోచన చేద్దాం. बताई हुए बातों के हम एक बार फिर से ध्यान करेंगे। తండ్రి అయిన దేవుడు पिता परमेश्वर యేసుక్రీస్తును గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం, यीशु मसीह के बारे में एक साक्ष्य दे रहे हैं। ఆ సాక్ష్యము वो साक्षी ఈరోజు గొప్ప సందేశాన్ని మనకి ఇచ్చింది. आज एक अद्भुत संदेश हमें दिया है। యేసుక్రీస్తును బట్టి ఊరికనే ఆనందించలేదు తండ్రి. यीशु मसीह को देखकर वो यूं ही खुश नहीं हुए थे। యేసుక్రీస్తు తండ్రి కొరకు అలా జీవించాడు. यीशु मसीह पिता के लिए उसने ऐसा जीवन जिया था, ఆయనను సంతోషపెట్టే పనులే చేశాడు. केवल उसी को खुश करने के कार्य किए थे, అందుకే అట్టి సాక్ష్యాన్ని పొందగలిగాడు. इसलिए उन्होंने ऐसी साक्ष्य पाई है। ఈరోజు మనం ఎవరిని సంతోషపెడుతున్నాం? आज हम किसे खुश कर रहे हैं? మనకి జీవితాన్ని ఇచ్చిన తండ్రినా, हमें जिसने जीवन दिया है उस पिता को లేదా లోకాన్న? या संसार को? లోకంలో ఆనందం ఉన్నట్టుంటుంది కానీ संसार में खुशियां मिलती है ऐसा लगता है, అది తాత్కాలికమైనది, लेकिन वो तात्काल ही होती है, అది భ్రమపరిచేది. वो हमें भ्रम में डालती है। కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న ఆనందము స్వచ్ఛమైనది. लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में जो आनंद है वो स्वच्छ आनंद है। వేటిని వెతుక్కోవాలనుకుంటున్నావు? మనం ఆలోచన చేద్దాం. हमें किसे ढूंढना चाहिए ये हम विचार करेंगे। అలాగే ఎవరిని బట్టి సంతోషిస్తున్నాం? ऐसे ही हम किसके द्वारा खुश हो रहे हैं? తండ్రి అయిన దేవుడు క్రీస్తునందు ఆనందించాడు. पिता परमेश्वर क्रिस्त में आनंद हुआ, ఈరోజు మనం ఎవరి యందు ఆనందిస్తున్నాం? आज हम किस में आनंद हो रहे हैं? దేవుని సన్నిధి, దేవుని వాక్యం నచ్చట్లేదని అంటే
परमेश्वर की कलीसिया उसका वचन अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है इसलिए దేవుని యందు మనం సంతోషిస్తున్నట్లు కాదు, तो हम परमेश्वर में खुश है या ऐसा नहीं है। లోకంలో సంతోషిస్తున్నాం. हम संसार में खुश हो रहे हैं। జాగ్రత్త. सावधान हो जाइए। లోకంలో ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తే संसार में अगर आप खुशियों को ढूंढते हुए जाओगे ఒకరోజు నష్టాన్ని మనం तो అనుభవించాలి. एक दिन आप नुकसान उठाओगे। ఆ స్థితి రాకమునుపే మేల్కొందాం. उस स्थिति हमें ना आए इसलिए हम जागेंगे। దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటూ మరలా ఆయన परमेश्वर ఎదుగుకు की వెళ్దాం. कलीसिया में जो आनंद है उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। విన్న మాటలను బట్టి మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకుందాం. विनी हुई बातों को सुनकर हम अपने जीवन को संभालेंगे।